فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإخواتي في الله، نواصل بعون الله تعالى دروسنا فيما يتيسر من شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخنا الفاضل صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب ما جاء في التطير. نعم، اقرأ جبريل. ما جاء في التطير. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم. عن أبي هريرة. الآية. Regarde, juste après le verset, il y a marqué quoi? Yassine. Il n'y a pas marqué Al-Aya juste après Yassine? Ah. Hein? Il n'y a rien? Il y a le... Oui, il y a le titre de la sourate et après il n'y a pas marqué Al-Aya? Yeah. Normalement, il y a marqué Al-Aya. Parce que la suite du verset, elle est comprise dans le chapitre. تقول قالوا طائركم معكم الآية. قالوا طائركم معكم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. Regarde ici. Si tu mets un soukoun à la fin de chaque mot, mets-le à la fin de chaque mot. Et que tu mets un soukoun après adwa, après hama, après safar, mais que tu dis wala tiyarata, il y a une incohérence. يقول قال لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا سفر. Ou alors tu dis ولا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا سفر. Il faut choisir. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. Non. Il y a une virgule. Soit tu mets un soukoun de partout, soit tu dis la harakat de partout. Choisis. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. Voilà. أخرجاه وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. C'est la fin du hadith. ولا غول. ولا غول. Tu mets un soukoun, c'est la fin du hadith, tu mets un soukoun. ولا نوى ولا غول. ولا نوى ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا يعجبني ويعجبني الفأل. لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة طيبة. نعم، حسبك. طيب. فقال المؤلف رحمة الله عليه: قول الله تعالى:
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. الآية وهي من سورة ياسين. سورة ياسين. والذين تطيروا بأولئك هم المشركون. تطيروا بالمرسلين الذين أرسلوا إليهم. واضرب مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فهؤلاء يعني القوم تطيروا بهم وقالوا وقال هنا الشيخ تطيروا بأولئك هم المشركون أصحاب تلك القرية حيث قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فقال أتباع الرسول طائركم معكم. لا، طائركم معكم أين ذكرتم؟ يعني سبب وقوع السيئات عليكم أو سبب قدوم الحسنات عليكم كذلك هو من عند أنفسكم، أي بسبب أعمالكم أنتم. فالسوء الذي سينالكم والعقاب الذي سينزل بكم ملازم لكم ملازمة ما تطيرون به من عمل السوء ومن معاداة للرسل وتكذيب للرسل، وهذا ملازم لكم وستطيرون به. قالوا طائركم معكم لأنه من جهة أنهم فعلوا سيئات وكذبوا الرسل وهذا سيقع عليهم وباله. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, mentionne un autre verset, celui de la sourate Yasin. Dans le sens, Allah il dit, ils dirent, votre mauvais sort est avec vous. Votre mauvais sort, ma'akum, il est avec vous. C'est-à-dire, il s'est produit à cause de vous. À cause de vous et à cause de ce que vous avez fait. A'in dhukirtum, avez-vous fait cela parce qu'on vous a fait le rappel? A'in dhukirtum, mais vous n'êtes plutôt que des gens transgresseurs. Le verset. Donc, pour ceux qui connaissent la sourate Yasin, Allah tabaraka wa ta'ala donc a envoyé des messagers à ce peuple-là, Jaïd, et ce peuple qui était donc associateur a accusé ces messagers-là d'être la cause de leur malheur. D'être la cause de leur malheur. En gros, ils leur ont dit, vous êtes pour nous des porte-malheurs. C'est à cause de vous qu'il nous arrive telle et telle chose. Vous avez amené le malheur avec vous. Donc ils ont dit, Inna tatayyarna bikum. Nous considérons que c'est vous qui êtes la cause des malheurs qui nous ont atteints. Et si vous n'arrêtez pas, on vous lapidera et viendra sur vous de notre part un châtiment douloureux. Alors, les suiveurs des messagers, alayhimu salatu wassalam, ils ont dit, ta'irukum ma'akum. Non, au contraire. Votre mauvais sort est à cause de vous, est avec vous. Dans le sens, c'est à cause de vous. On n'a rien à voir avec vous. Ayn dhukirtum, est-ce que vous agissez comme cela parce qu'on vous a fait le rappel, ayn dhukirtum? Autrement dit, c'est à cause, ou la cause, pardon, des malheurs qui vous ont atteints, ou même la cause, peut-être, des bonnes choses qui vous ont touché, en vrai, ne dépend que de vous-même. Ne dépend que de vous-même. Le malheur qui vous touche, les châtiments
qui sont tombées sur vous, eh bien ces choses-là sont inhérentes à vous. Sont inhérentes à ce que vous faites, à ce que vous dites. Donc en vrai, la cause de ces choses et les présages de vos malheurs, en vrai, ce sont vos mauvaises actions, tout simplement. Ce sont votre opposition au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ce sont votre incroyance vis-à-vis des messagers d'Allah, alayhi salatu wassalam. C'est ça qui est la cause de vos malheurs. Taïb. Et qui est inhérent à vos malheurs. C'est pour ça qu'ils ont répondu Qalu ta'irukum ma'akum. Votre mauvais sort, en vrai, provient de vous-même, est à cause de vous. Jaïd, à cause de vos péchés, à cause de votre négation et du reniement des messagers, eh bien, le fléau et le châtiment est tombé sur vous. ومناسبة هذه الآية للباب كمناسبة الآية قبلها من أن هذه هي قالة المشركين وأعداء الرسل. Le rapport entre ce verset et le chapitre en question est le même que celui du verset précédent, c'est-à-dire que ces paroles-là font partie des insinuations et des allégations des associateurs, des ennemis des messagers, donc, qui prêtaient ce mauvais sort-là, eh bien, aux messagers d'Allah, alayhi salatu wassalam. فقوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه وزاد مسلم ولا نو ولا غول ولا نو ولا غول. موطن الشاهد هنا قوله ولا طيرة ولا طيرة، هذا هو الشاهد في هذا الباب. ومن المعلوم أن المنفي هنا ليس هو وجود الطيرة، لا طيرة. المنفي هنا ليس وجود الطيرة، لأن الطيرة موجودة في اعتقاد هؤلاء من جهة اعتقاد الناس ومن جهة استعمالها، وكذلك العدوى موجودة في أو من جهة الوقوع. ولهذا قال العلماء النفي هنا راجع إلى ما تعتقده العرب ويعتقده أهل الجاهلية، لأن لا هنا نافية للجنس واسمها مذكور، أي اسم لا طير. عدوى مثلا، عدوى يعني في النحو إعرابه اسم لا، فلا نافية وعدوى اسم لا. وأين خبره؟ أين خبر لا؟ فالخبر هنا محذوف، مقدر محذوف لأجل العلم به، لأنه معلوم. فإن الجاهليين يؤمنون بوجود هذه الأشياء ويؤمنون أيضا بتأثيرها، فالمنفي ليس هو وجودها وإنما هو تأثيرها. فيكون التقدير هنا لا عدوى مؤثرة، لا عدوى مؤثرة بطبعها ونفسها، وإنما تنتقل العدوى بإذن الله جل وعلا. تنتقل مثلا الطاعون عدوى، مرض، معدية، منتقلة من أحد إلى أحد، جيد. لكن هذا الطاعون لا يؤثر بنفسه، لا يؤثر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى هذا الحديث، أي لا عدوى مؤثرة بنفسها، وإنما يؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان أهل الجاهلية
يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسها تنتقل بنفسها فأبطل الله ذلك الاعتقاد فقال عليه الصلاة والسلام لا عدوى بمعنى مؤثرة بنفسها. Puis il rapporte un hadith rapporté par Abu Hurairah radhiyallahu anhu qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la adwa, pas de maladie contagieuse, pas de contagion. D'accord? La adwa, c'est ça, la adwa c'est la contagion, pas de contagion, pas de tiyara, on a vu tiyara, pas de hama, on verra après c'est quoi le hama, et pas de safar. Il y a safar, vous connaissez tous, c'est quoi safar? Hein? Safar. Pas safar. Safar. Non, t'arrives safar. Le jaune. L'asfar, le jaune. Safra. Non, vous connaissez, subhanallah. Allahu Akbar. Un mauvais augure par rapport au voyage. Non, safar, bisad. Voyage c'est avec un signe. Safar. Al-Musafir. Tu ne dis pas Al-Musafir. Safar, bisad. C'est quoi le premier mois de l'année? Janvier. لا القمرية. تقويم القمري. Safar. Safar. Vous connaissez tous le mois de Safar quand même, subhanallah. Le deuxième, pardon, excuse-moi. Barakallahu fik. Muharram, Safar. طيب, subhanallah. المهم, on verra pourquoi ici il dit la Safar, pas de Safar. Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et dans une version de Muslim, il dit wala naw'a wala ghul. Je ne sais pas s'il explique après. Donc un naw, qu'est-ce que c'est? C'est une croyance par rapport aux phases de la lune, aux phases lunaires. Donc il croyait que certaines phases lunaires faisaient tomber la pluie. Certaines phases lunaires faisaient tomber la pluie. D'accord? Donc il dit le prophète, la nawa. La pluie n'a rien à voir avec ces phases lunaires. Wala roule. Et elle roule, pour faire simple, il croyait en l'existence de certaines créatures démoniaques qui existeraient dans le désert, notamment, dans les terres désertiques, et qui auraient la capacité de se métamorphoser et se changer, de se fondre dans les couleurs de la nature, du désert, pour égarer les gens. Pour égarer les gens et les mener à leur mort. Donc il croyait en ces créatures-là. Donc il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la naw wa la roule. Pas de pluie qui tomberait à cause des phases lunaires, et pas de monstres non plus existants dans ces déserts. Mawtin al-Shahid. Donc il dit, en vrai, la partie qui est en relation directe avec le chapitre, c'est sa parole, la tiyara. Pas de tiyara. D'accord? Et on a vu plusieurs fois, c'est quoi? At-tiyara. Donc ce qui est connu dans ce hadith, c'est que ce qui a été nié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ce mot qui est un la de négation, la nafiya, un la de négation. Ce qui est connu, c'est que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu nier leur existence, car ces choses-là existent dans la croyance des gens. At-tiyara, c'est une chose qui existe dans la croyance des gens. Vous voyez? Comme la contagion, elle existe. Qui peut nier qu'il n'y a pas de maladie contagieuse? Tout le monde sait qu'il y a des maladies contagieuses. Jahid, le mois de Safar, il existe. Hama, on n'a pas dit le hama, c'est quoi? Le hama, c'est le bouma, la chouette. Et il croyait que lorsque une chouette se posait sur le toit d'une maison, que cela annonçait la mort imminente de quelqu'un. Et par rapport au Safar, ils avaient une croyance par rapport à ce mois. Pour eux, c'était un mois porte-malheur. Un mois porte-malheur, comme ils le font aujourd'hui avec le vendredi 13, par exemple, qui est après-demain.
Taïb. Parce que tout à l'heure, je l'ai entendu, subhanallah. Donc voilà. Donc il ne renie pas ici l'existence de ces choses-là. Parce que les gens, on a dit encore une fois, ils croient, certains y croient, et certains vivent en fonction, font ou délaissent en fonction de ces choses-là. Donc ça existe. Jaïd. C'est la raison pour laquelle les savants, ils disent, donc la négation ici, elle revient à la véracité de la croyance de ces gens-là, à la véracité et la validité de la croyance qu'avaient notamment les Arabes à l'époque, et encore certains aujourd'hui, et aussi les gens de l'époque anté-islamique. Donc le la ici, c'est un la de négation qui va venir nier la nature de la chose, jaïd, mais dans l'analyse grammaticale, lorsque tu as un la, tu as le ism, le nom, et tu as le khabar. Tu as le ism et tu as le khabar. Donc le ism, il est mentionné. Comme ici, la adwa. Adwa, le mot adwa, la contagion, c'est le ism de la. C'est le nom de la. Mais le khabar, il est implicite. Il y a un khabar. Lorsque tu as un la, tu as un ism et un khabar, systématiquement. Sauf qu'ici, le ism, il est mentionné, mais pas le khabar, l'information. Donc l'information, on comprend par là qu'elle est implicite. Qu'elle est implicite. Pourquoi elle est implicite? Parce que les gens à qui s'adressait le prophète sallallahu alayhi wa sallam savent très bien de quoi il veut parler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jahid. Donc il n'avait pas besoin de préciser c'est quoi le khabar. Non. Et les gens de l'époque pré-islamique croyaient donc à l'existence de ces choses. Et ils croyaient en même temps à l'influence directe de ces choses-là sur les gens, sur l'état, sur la santé des gens, etc., sur la pluie, sur la mort, etc. D'accord? Donc c'est cette croyance-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu nier ici et rejeter à travers tous ces lemmes de négation. Tous ces laits de négation plutôt. Jaïd. Donc ce que tu dois comprendre quand il dit la adwa, pas de contagion, c'est-à-dire pas de contagion contagieuse par elle-même. Pas de contagion contagieuse par elle-même. C'est-à-dire de manière indépendante de la volonté d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Mais la maladie ne se propage que par la permission d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jaïd. Alors que les gens de l'époque pré-islamique croyaient que c'est la maladie elle-même qui se propage de par elle-même et d'elle-même, indépendamment d'Allah et de manière autonome. Ça, c'est une croyance, bien sûr, qui est totalement fausse. Donc, Allah tabarak wa ta'ala, à travers son messager, alayhi salatu wassalam, il a invalidé ces croyances-là et il a dit la adwa, c'est-à-dire pas de contagion contagieuse par elle-même. Par elle-même. إذن الله جل وعلا هو الذي جعل بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لتأثير هذا المرض سببا لتأثير هذا المرض. Donc c'est Allah tabarak wa ta'ala qui a fait de lorsque un homme qui est en bonne santé entre en contact ou s'approche de quelqu'un qui est malade d'une maladie contagieuse, c'est Allah qui a fait que la maladie se propage. Et c'est Allah qui a donné cette propriété à cette maladie-là, qui est celle de la contagion. جيد. ومع ذلك
قال سبحانه قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فر من المجذوم كما تفر من الأسد. طيب. Donc malgré ça, malgré le fait qu'on sait qu'il n'y a pas de contagion contagieuse sans la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend en même temps, il nous a éduqués et il nous a dit fuis al-majzoum, le lépreux. Le lépreux, la lèpre, c'est une maladie contagieuse. Il a dit fuis le lépreux comme tu fuis le lion. Fuis le lépreux comme tu fuis le lion. قال أيضا في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه فلا يقدم عليه. Celui, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la peste, il a dit celui qui entend que dans telle ou telle ville il y a la peste, qu'il n'y s'y rende pas. Qu'il n'y s'y rende pas. Jaïd. Donc ici on voit très bien qu'il nous a appris à ne pas nous jeter dans ces endroits ou à ne pas côtoyer des gens qui sont malades de manière contagieuse. Et à ne pas faire comme certains idiots qui disent que non, moi je passe ma confiance à Allah et même si j'ai le Covid, je sors. Même si je suis Covidé, je vais à la mosquée. Je côtoie les gens, je vais au travail, je vais à l'école, je ne dis rien à personne. Parce que c'est Allah qui fait les choses. Inch'Allah, les gens ils seront préservés de moi. Ou alors lui, il est en bonne santé et il va côtoyer des gens qui sont malades. Je dis moi, ana, masha'Allah, mutawakkil ala Allah. C'est un idiot, c'est un stupide. Car on a dit, la confiance à Allah tabarak wa ta'ala, c'est le fait de s'en remettre à Allah de manière véridique, de remettre ses affaires à Allah tabarak wa ta'ala en faisant les causes. Et là, on voit très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éduqués sur ça. Fuyez le lépreux comme vous fuyez le lion, subhanallah. Quand vous entendez que dans une ville il y a la peste, n'y allez pas. N'y allez pas. واضح؟ نعم. فأخبر أن ذلك كله قضاء الله وقدره. والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء والنار مما جرت العادة أن يهلك أو يهلك ويضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون كما قلنا، فإن هذه كلها أسباب للمرض، أسباب للمرض والتلف. فالله جل وعلا هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. نعم. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous informer également que rien ne peut se produire si ce n'est par le décret d'Allah et par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit la contagion, que ce soit la mort, la maladie et autres. Taïb. Mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris également à faire les causes pour se préserver de ces choses-là qu'Allah tabarak wa ta'ala a créées et leur a donné des propriétés de mal, jaïd, alors que tu es en bonne santé. Donc comme Allah tabarak wa ta'ala te l'a interdit et t'a interdit de te jeter toi-même dans le feu, de te suicider, de te faire du mal en fumant par exemple, ou en buvant de l'alcool, ou en te jetant d'un toit, ou en te jetant dans une mer, dans un jour de tempête. Jaïd, parce que tu sais que habituellement, en faisant ça, la personne, soit elle va mourir, soit il va lui arriver quelque chose de très grave.
Donc également, Allah Tabarak wa Ta'ala nous demande de nous éloigner eh bien, de ces malades, d'une maladie contagieuse, telle que le lépreux ou tel que le fait de se rendre dans un endroit où il n'y a pas les consignes de distanciation respectées, par exemple. Jahid. Ou lorsque tu es malade et tu es covidé et que tu es obligé de respecter un confinement pendant un certain nombre de jours à la maison, mais que tu fais l'idiot, encore une fois, et que tu sors de chez toi. Tu vas faire les courses. Tu vas à la mosquée, tu dis à personne que tu es malade. Tu ne portes même pas le masque. Ni masque, ni distanciation, ni rien. Et tu crois que tu es quelqu'un qui craint Allah tabaraka wa ta'ala. Non, tu es un stupide, tu es un idiot. Tu es bête. Dans ce monde, il est fait de causes. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a créé ces causes. Donc tu n'es pas supérieur à ces causes. Tu ne vis pas en dehors de l'univers d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu es dans l'univers d'Allah. Donc tu es soumis à la création d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens où tu es touché par les causes qu'Allah a créées. Et en plus, si tu causes après cela la maladie de quelqu'un, si à cause de toi, quelqu'un tombe malade, tu rendras des comptes yawm al-qiyamah. Parce qu'on t'a dit reste chez toi, tu n'es pas resté chez toi. Et si la personne meurt, c'est encore plus grave. Il y a des gens qui meurent de ces maladies. Il y a des gens qui ont des maladies respiratoires, jeunes ou moins jeunes. Donc si tu es la cause de la mort de ces gens-là, attention à toi, yawm al-qiyamah. Parce que tu as été laxiste. Certes, ce n'est pas un homicide volontaire, mais tu as été laxiste. Donc, tu as une part de responsabilité. Non. Donc, toutes ces choses-là sont des causes de transmission de la maladie et de mort pour beaucoup parmi les créatures. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, bien sûr, on n'oublie pas que c'est Allah qui a créé ces causes. Et que c'est Allah qui a créé les choses qui sont touchées par ces causes. Nul créateur, sauf Allah. Nul ne décrète quoi que ce soit, sauf Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui a fait que le feu brûle, c'est Allah. Celui qui a fait que l'eau mouille, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et si Allah il peut faire que les choses s'inversent. Il peut faire que l'eau brûle et que le feu mouille. Allah il fait ce qu'il veut. Mais tant que tu es dans ce monde-là, tu es obligé de faire en fonction de ce qu'Allah a créé. نعم. ثم قال ولا طيرة، أي ولا طيرة مؤثرة، لا طيرة مؤثرة. فإن الطيرة شيء وهمي يكون في القلب، شيء وهمي لا حقيقة لها ولا أثر له في قضاء الله وقدره. فحركة السانح أو البارح أو النطيح أو القعيد لا أثر لها في حكم الله وفي ملكوته وفي قضائه وقدره. فخبر لا النافية للجنس تقديره مؤثرة، أي لا طيرة مؤثرة، بل الطيرة شيء وهمي. Donc le passage bien sûr qui est en lien direct, on a dit c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tiyara. Il n'y a pas de tiyara. Qui nous rappelle c'est quoi tiyara? Rapidement, Inch'Allah. Pas toujours le même. Bismillah, akhi. Comment? C'est un terme général pour qui désigne donc la croyance au bon et ou au mauvais augure. À travers quoi exactement? De manière simple, à travers, hein? Voilà, entendu, vu ou su. طيب هذا هو الطيرة، هي التشاؤم أو التفاؤل بمسموع أو مرئي أو معلوم. Retenez bien la définition. Tiyara, c'est ça. Comme a dit le frère, la croyance au bon ou au mauvais augure à travers ce que tu vois, ce que tu entends ou ce que tu sais. C'est ça, Tiyara. En un mot,
la superstition, un peu. C'est un peu ça. Donc ici, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas de tiyara mu'athira. Il n'y a pas de tiyara impactante par elle-même. Par elle-même. D'accord? Donc tiyara, c'est une chose qui est totalement imaginaire. C'est une chose imaginée et imaginaire. Et qui existe, hélas, dans le cœur de beaucoup de gens. Et qui n'a aucune influence ni sur le décret d'Allah, ni sur la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit le mouvement d'un oiseau, d'un hibou, d'un chat, d'un chien, d'un pigeon, hein, d'une fourmi. Jaïd. Il n'y a pas longtemps, on m'a posé la question, on m'a dit, est-ce que le fait de trouver des fourmis devant chez toi, est-ce que c'est un signe qu'on t'a fait quelque chose? Qu'on t'a fait du sihr, ou qu'on t'a jeté l'ayn, le mauvais œil. Donc celui qui croit en ces choses-là, c'est du tiyara. Parce que lui, il a vu ces fourmis-là devant chez lui, et pour lui, c'est un signe de mauvais augure. C'est tiyara, superstition. C'est quoi la différence entre les fourmis et le chat noir, du coup? C'est pareil. Une croyance inventée, tout ça. Imaginaire. Donc, ces choses-là n'ont aucun impact, aucune répercussion sur le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son royaume. D'accord? Donc, encore une fois ici, ismula tiyara wa khabaruha mu'athira. Pas de tiyara impactante, indépendamment d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais c'est au contraire une chose qui est totalement imaginaire. وكذلك قوله ولا هامة ولا صفر إلى آخر الحديث. وقد سبق بيان أن خبر لا النافية للجنس يحذف كثيرا في لغة العرب إذا كان معلوما كما قال ابن مالك في آخر باب لا نافية للجنس في الألفية وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. Donc là encore une fois il revient sur le la de négation. Il dit que les Arabes souvent ils ne mentionnent pas le khabar, l'information, parce qu'il est connu. On sait comme la ilaha illallah. La ilaha illallah. Le khabar, il est caché. C'est quoi le khabar? La ilaha haqqun. La ilaha haqqun. Pas d'adorer de manière véritable, haqq. Ou de manière légitime, haqq illallah. C'est pareil. On ne prononce pas parce que quand il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes ont tous compris ce que ça voulait dire. Ils ont tous compris que la ilaha illallah, ça veut dire nul ne mérite l'adoration de manière véritable, illallah, sauf Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il n'avait pas besoin de dire la ilaha bihaq illallah ou la ilaha haqqun illallah. Il n'avait pas besoin. Mais malheureusement aujourd'hui, on doit le dire et on doit l'expliquer. Parce que les gens ne comprennent plus ce qui est implicite dans cette phrase-là. Parce qu'ils ont délaissé la langue arabe. Ils ont délaissé l'apprentissage de la langue arabe, de la grammaire, et ils te disent à quoi ça sert. À quoi ça sert d'apprendre la grammaire? Fatha, Kasra, Damma, Marfou', Mansoub. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à ça. Ça sert à être un monothéiste. Ça sert à faire ce pourquoi Allah t'a créé. Allah al-Musta'an. جيد. قوله ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني لا عدوى مؤثرة بنفسها بل بإذن الله عز وجل. Puis rapporte le hadith de Anas qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc pareil, la adwa, pas de contagion. Donc on a compris maintenant que ça veut dire pas de contagion contagieuse d'elle-même ou par elle-même, si ce n'est par la permission d'Allah Jalla Jalaluhu. Wala tiyara mu'athira aslan. Wa innama dhalika raji'un ila qada'ila wa qadari. Donc pareil dans le hadith d'Anas, il dit la tiyara dans le sens la tiyara impactante par elle-même. Jaïd. Ou pas de tiyara, yani qui a un impact, que ce soit par elle-même ou par Allah tabarak wa ta'ala, il n'y a pas de tiyara. Ces choses-là n'ont aucun impact.
Ces choses-là n'ont aucun impact, ni sur le décret d'Allah, ni sur la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله ويعجبني الفأل ويعجبني الفأل هي التفاؤل. وقالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة. فكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل وفسره بأنه الكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة إذا سمعها فتفاءل بها وأنه سيحصل له كذا وكذا من الخيرات، يكون من باب حسن الظن بالله جل وعلا. والفأل حسن الظن بالله، والتشاؤم سوء الظن بالله. التفاؤل حسن الظن بالله، أما التشاؤم فهو سوء الظن بالله. ولهذا كان الفأل ممدوحا. الفأل كان ممدوحا ومحمودا، والشؤم مذموما. Puis il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, comme l'a rapporté Anas, et al-fa'lu me plaît. Al-fa'lu me plaît. Donc al-fa'lu c'est tafa'ul, on peut dire tafa'ul, on peut dire al-fa'lu. On a vu la semaine dernière, c'est quoi? Al-tafa'ul, l'optimisme. Mais qui peut nous donner la définition de tafa'ul exactement? C'est quoi le tafa'ul? C'est quand on voit une bonne chose et qu'on est sur le point d'entamer une chose et que sur le chemin on voit une bonne chose, ben, c'est content. طيب. نعم. En gros, التفاؤل ou الفأل c'est l'inshirah al-sadr. Le fait que tu vois ton cœur se réjouir. وإحسان الظن, et que tu as donc de l'optimisme et une bonne pensée. طيب. بمسموع أو معلوم أو مرئي. Pareil. À travers des choses que tu vois, des choses que tu as entendues, des choses que tu sais. D'accord? Ça, cette forme-là de tafa'ul plaisait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Taïeb. Donc lorsqu'il a dit ça, les sahaba ils ont dit, c'est quoi le fa'lu? Qu'est-ce que c'est? Explique-nous. Il a expliqué par deux mots. Il a dit al-kalimatu tayyiba. C'est la bonne parole. Ou le mot, le beau mot, le bon mot. Jahid. Donc on comprend par là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait le fa'l. Il aimait l'optimisme et le fait d'être réjoui lorsque on entend quelque chose qui nous réjouit. Et ça nous rend optimistes. Ça nous rend joyeux. Et ça nous donne une bonne pensée vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Non. On va donner plein d'exemples. Qui peut les donner, Inch'Allah? Par exemple, ouvrir le Coran, tomber sur un verset, et si ça peut te rendre heureux, ben. Non. Lire le Coran, tomber sur un verset qui parle de As-Su'ada, les gens qui seront bien heureux Yawm al-Qiyamah, Ashabul Yamin, etc. Alhamdulillah. Ça te rend joyeux. Taïb. Quoi encore comme exemple? Simple. Une personne qui va se marier, elle voit une personne qu'elle aime, une personne qu'elle aime. Ouais, qui la sourit. Oui, elle croise une personne qu'elle apprécie, ou elle croise une personne qui a réussi dans son mariage, elle est contente, alhamdulillah. Donc elle a une bonne pensée vis-à-vis de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, mais bien sûr en gardant tout le temps la confiance à Allah. Dans son cœur, elle sait que c'est Allah qui fait les choses. Ça, c'est juste des choses qui te rendent joyeux, alhamdulillah, c'est tout. Par contre, celui qui s'appuie sur ça, qui se repose sur ces choses-là, sur ces signes, entre guillemets, qui le rendent joyeux, et qui oublie de s'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala, ça deviendra du tatayyur. Donc bien faire la différence entre les deux. D'accord?
Donc le fi'l qu'il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste le fait de se sentir bien lorsque tu entends une bonne parole, une belle parole, lorsque tu vois une belle chose, lorsque tu as appris une belle nouvelle, tu es content, ça te rend encore plus optimiste dans ton projet, dans ce que tu vas faire, mais tu t'en remets à Allah tabaraka wa ta'ala dans tous les cas. Dans tous les cas, alhamdulillah. C'est bon? Non. Donc la bonne parole que tu peux entendre, jaïd, et que cela te rend optimiste par rapport aux choses que tu vas vivre plus tard. Et cela rentre dans la bonne opinion vis-à-vis d'Allah. Husnul billah subhanahu wa ta'ala. Et ça, Allah il aime. Et ça, Allah jalla wa ala, il aime. Alors que tasha'um, la superstition qui est mauvaise, qui est tout le temps mauvaise, c'est au contraire avoir une mauvaise opinion d'Allah. C'est avoir de la méfiance et de la défiance vis-à-vis d'Allah. Et ça, Allah, il n'aime pas. Et il interdit. Et il interdit. C'est pour cela que al-fa'lu, c'est bien, c'est louable, c'est recommandé, alors que al-shu'umu ou al-tasha'um, c'est au contraire blâmable et condamnable. ومعلوم أن العبد مأمور بأن يحسن الظن بالرب سبحانه وتعالى. هذا واجب أن تحسن ظنك بربك سبحانه وتعالى. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل وكل ذلك من تعظيم الله وحسن الظن به وتعلق القلب به وأنه لا يفعل للعبد إلا ما هو أصلح له. Donc il est connu que le serviteur, Allah lui ordonne d'avoir une bonne opinion, une bonne pensée vis-à-vis de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il aimait cet optimisme. Il aimait la réjouissance à travers les bonnes paroles, à travers des bons mots, à travers des belles visions, des belles actions, des belles personnes, des belles informations et nouvelles. Il aimait cela. Et cela fait partie, en plus, en vrai, de la glorification d'Allah et de la bonne pensée vis-à-vis à l'égard d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et en faisant ça, ton cœur, il est en plus attaché à Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que c'est des choses qui te rapprochent d'Allah jalla wa ala. Et tu te dis, Allah il va me faire vivre des bonnes choses. Je le sais, parce qu'Allah il me veut du bien. C'est ça. Alors que ceux qui sont superstitieux, leur cœur il est attaché à ces choses. Leur cœur est attaché à ces animaux, à ces étoiles, à ces créatures, quelles qu'elles soient. Alors que celui qui fait preuve d'optimisme, son cœur il est attaché à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il ne s'appuie pas sur ces choses, comme on a dit. Il ne s'appuie pas sur les bonnes nouvelles. Il ne s'appuie pas sur les gens qu'il a croisés ou les belles paroles qu'il a entendues. Dans le sens où, s'il ne les avait pas entendues, eh bien, il n'aurait pas fait ce qu'il avait à faire. Non, en tous les cas, il aurait fait, alhamdoulilah. C'est juste un facteur en plus pour le rendre encore plus optimiste et d'avoir une opinion encore plus belle à l'égard de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'on doit être. Jaïd. Non. Donc avoir une bonne opinion d'Allah, avoir le cœur attaché à Allah subhanahu wa ta'ala et avoir la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il décidera de nous dans la finalité de nos projets, de nos affaires, de ce qu'on fait, ce n'est que du khayr pour nous. Ce n'est que du bien. Ce n'est que du bien. Que ton projet aboutisse ou pas, sache que c'est un bien pour toi. Et c'est à cela que ça sert la salat al-istikhara. Salat al-istikhara. Lorsque tu fais cette prière qu'on appelle salat al-istikhara, tu demandes à Allah le bien dans ce que tu fais. Tu demandes à Allah qu'il te fasse aboutir à un bien. Et qu'il t'évite le mal, c'est tout. Jaïd. Après cela,
ou une fois la décision prise, eh bien, fais ce que tu as à faire. Et ne t'arrête pas au premier obstacle. Non, continue. Car tout projet comporte forcément des obstacles. Hein? Oh, alhamdulillah. Et c'est comme ça qu'on doit éduquer nos enfants également. On doit éduquer nos enfants à avoir une bonne opinion à l'égard d'Allah tabarak wa ta'ala. Et de leur enseigner qu'Allah il leur veut du bien. Dans ce qu'Allah leur a ordonné, c'est un bien pour eux. Dans ce qu'Allah leur a interdit, c'est un bien pour eux. Dans la sunna, il y a un bien pour eux. Et ne pas attacher leur cœur à autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, en leur disant, si tu pries, eh bien, tu me feras plaisir. Ou si tu mets le hijab, je vais t'aimer. Ou si tu lis le Coran, eh bien, ça me fera plaisir, ça fera plaisir à ta mère. Non. Dis-lui, si tu lis le Coran, ça fera plaisir à Allah. Allah, il va t'aimer, Allah va te récompenser. N'attache pas son cœur à toi. N'attache pas son cœur aux cadeaux, là, aux jouets, aux habits. attache-les à Allah tabarak wa ta'ala. واضح؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.